முன்பெல்லாம் நான் எந்நேரமும் சுறுசுறுப்பாகவும் சுதந்திரமாகவும் இருந்தேன். ஆனால் நாள் ஆக ஆக எனது வலது முழங்காலில் வலி ஏற்பட ஆரம்பித்தது. அந்த வலி மிகவும் அதிகரித்ததால் அது என் தூக்கத்தை பாதித்தது. நான் தினமும் வலி நிவாரண மருந்து சாப்பிட ஆரம்பித்தேன். இந்த மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சையை நான் கேள்விப்படாதவரை என் வாழ்க்கை முழுவதும் இந்த வலியுடனே வாழ வேண்டும் என்று நினைத்தேன். Welcome to this video, which will help you along the journey of your knee replacement surgery. Knee replacement is an operation that involves replacing a damaged, worn-out knee with an artificial joint. There are two main types of surgery. Total knee replacement is where the whole surface of your knee joint is replaced with an artificial implant. While partial knee replacement replaces just one damaged part of your knee joint. Knee replacement is one of the most successful surgeries carried out for knee arthritis. It aims to relieve pain and regain your mobility. Like all types of surgery, it does carry certain anaesthetic and surgical risks. While the risks are low, it is important for you to know what they are, and we will discuss these with you during the consultation. We will perform a full medical assessment and discuss all the risks and benefits with you. We want you to feel safe and secure, and you will have a reliable team of professionals to help you throughout your entire journey. However, it is important to remember that you have an important role to play in the overall success of the operation. மருத்துவருடன் முழு பரிசோதனைக்கு பிறகு எனக்கு என் வாழ்க்கை திரும்ப பழைய நிலைக்கு மாறிவிடும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை வந்தது. அறுவை சிகிச்சை பற்றி விலாவாரியாக எல்லா விவரங்களையும் எனக்கு பொறுமையாக மருத்துவர் விளக்கி சொன்னார். அறுவை சிகிச்சை முடிந்து 2-3 நாட்களில் நான் வீட்டிற்கு செல்லலாம் என்று தெரிந்தது. ஒரு தனிக்குழு உறுப்பினர் என் தனிப்பட்ட ஆரோக்கியம் மற்றும் சமூக தேவைகளை அடிப்படையாக கொண்டு தனி பயனாக்கப்பட்ட திட்டத்தை உருவாக்கினார். எனது அறுவை சிகிச்சைக்கான நாள் ஒரு வழியாக வந்தது. மருத்துவர் என்னை சந்தித்து தேவையான பரிசோதனை எல்லாம் செய்து முடித்த பின் அறுவை சிகிச்சை செய்து முடிக்க 2-3 மணி நேரம் ஆகும் என்று சொன்னார். எனது மயக்க மருந்து நிபுணர் எனக்கு ஏற்ற மயக்க மருந்துக்கான ஆலோசனைகளை வழங்கினார். நான் பொது மயக்க மருந்து எடுத்தால் அறுவை சிகிச்சை முழுவதும் நான் மயக்கமாக இருப்பேன் என்றும், அதுவே மயக்க மருந்தை முதுகெலும்பில் போட்டுக்கொண்டால் நான் சிகிச்சை முழுவதும் சுயநினைவோடு இருப்பேன், ஆனால் இடுப்புக்கு கீழே உணர்ச்சி இல்லாமல் இருப்பேன் என்றும் எனக்கு தெரியப்படுத்தினார். சிகிச்சைக்கு பின்னால் வலி இருக்கும் என்று என்னை நானே தயார்படுத்திக் கொண்டேன். ஆனால் தேவைப்பட்டால் வலி நிவாரண மருந்தோ அல்லது மிதமான மயக்க மருந்தோ தருவார்கள் என்று நம்பிக்கை கொடுத்தார்கள். இதையெல்லாம் கேட்டவுடனே என்னை நன்றாக பார்த்து கொள்ளக்கூடிய மருத்துவமனையில் தான் நான் இருக்கிறேன் என்ற என்னுடைய நம்பிக்கை உறுதியானது. When you recover from surgery, you will be transferred to a ward. Cuff pumps will be applied on your legs to prevent blood clots. A team of nurses will continue to monitor you closely in the ward. Once you're comfortable in bed and your pain is under control, you will be assisted out of bed to help with your mobility needs. Some patients may feel slightly nauseous, but we will help you with medications for this. Remember to take your time when getting up from bed, as you're most prone to falls during the first few hours after surgery. You will be in hospital for about 2 to 3 days, but recovery can vary depending on individual circumstances. Upon discharge, we will advise you on the ways of looking after yourself at home. You may need the assistance of a walking aid, either a walking frame or a walking stick, during the first few weeks of your recovery. Most people stop using walking aids at 4 to 6 weeks after surgery. Full recovery can take up to 6 months,
as the scar tissue heals and your muscles are strengthened through exercises. அறுவை சிகிச்சை முடிந்தவுடன் மறுவாழ்வுக்கான பயிற்சிகள் தொடங்கின. எனது உடற்பயிற்சி நிபுணரின் உதவியுடன் படுக்கையில் உட்காரவும் படுக்கையிலிருந்து எழுந்து நடக்கவும் கற்றுக்கொண்டேன். அவர் எனது முழங்காலில் இயக்கத்தையும் வலிமையையும் மேம்படுத்த ஒரு சில தொடர் பயிற்சிகளை சொல்லிக் கொடுத்தார். கவனமாக படி ஏறவும் இறங்கவும் சாதாரணமாய் நடக்கவும் ஒரு சில சுலபமான வழிகளை அவர் கற்றுக் கொடுத்தார். தேவையில்லா இரத்த உறைவை தவிர்க்க சுறுசுறுப்பாய் இருப்பது மிக முக்கியம். எனது தொழில்முறை சிகிச்சையாளர் சுலபமாக குளிக்கவும் உடை அணிந்து கொள்ளவும் கழிவறையை உபயோகப்படுத்தவும் சொல்லிக் கொடுத்தார். தொழில்முறை சிகிச்சையாளர் எனது வீட்டில் சில பாதுகாப்புக்கான மாற்றங்களை செய்ய அறிவுரை கூறினார். இந்த பயிற்சிகளை தொடர்ந்து செய்வது எனது தினசரி வாழ்வுக்கு சீக்கிரமே திரும்ப உதவும். அறுவை சிகிச்சை முடிந்து நான் வீட்டுக்கு போக தயாராகும் போது எனக்கு புது நம்பிக்கை வந்தது. என்னால் முழங்காலை மடக்க முடிந்தது. நானே குளித்து உடை அணிந்து தயாராக முடிந்தது. பொறுப்போடு அனைத்து பயிற்சிகளையும் செய்ததே எனது சீக்கிரமான மீட்சிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் என நம்புகிறேன். என் குடும்பத்தார் என்னோடு ஓரிரண்டு வாரம் இருந்து எனக்கு தேவையான உதவியெல்லாம் செய்தார்கள். நாள் ஆக ஆக என்னுடைய முழங்கால் வலி குறைவதை நன்றாக உணர முடிந்தது. முழங்கால் மாற்று அறுவை சிகிச்சையினால் என்னுடைய வாழ்க்கையே மாறிவிட்டது. I was walking difficulty, the kneecap pain. When I go up the stair and go down the stair. So as I work, I feel very discomfort. So then I was thinking that there's no choice. The only thing is to come for operation. Taking the medicine, painkillers, it won't help. 然后我去开刀那个时候，隔天真的不会痛的。我不可以想象说真的不会痛。Oh, I will advise them it's better for you to go for operation rather than the pain. You see, a sharp pain better than a long pain.